शांति शांति शांति। हरि ओम। कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी कारणोद्भवां पांड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणं शरणं प्रपद्ये त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनोपुरशिञ्जितानां त्वमेव जननित्वदविष्टमार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेया प्रियपुகழ் வில்லிபுத்தூராடி பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்து அரங்கனாக்கு துளாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பட்டாரைந்தும் நீ உரைத்த தையொரு திங்கள் பாமாலை ஆயபுகழ் 100 43 அன்புடனே அடியேன கருள் செய்னியே யோந்த பிரவிஷ்ய மம மாச்ச விமாம் பிரசுத்தாம் சஞ்சீவயத்தி கில சக்தி தரஸ்வதாம் அந்யாம்ஸ்சாஸ்திர சரணஸ்ரவணத்வகாரீனே நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் संत श्रीरंग पृथ्वीश चरणत्राणशेखरा जयन्ति भुवनत्राण पद पंकजरेणवः मंजुला वशोले शूलैन्द्र मन्नमन्नशि वरयडत्त निरयाडित्तमाशिल वासुदेवनि शंजलन् बशिंदे कोंडो बीदिलाद तूदनाय तेरु मोंदु देशु यंत செல்வதைவநாயக வெம்சொலாள காலதூதர்வீஷு பாசமந்தன்மே விளந்தளந்தியந்த வில்வதற்கு முன்னணி அஞ்சலஞ்சலஞ்சலன் கழிக்க வேண்டும் அச்சுதா அடியவர்க்கும் அருளியக்கும் அடியவர்க்கு நெய்யனே कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यत्पदाम्बोरुहत्यान विध्वस्ता येजकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमाम्यहं श्रीरङ्गं शोभते यस्य श्रीरङ्गे शोभते च यः नमोऽहं कलये तस्मै नमोऽहं कलये ततः श्री गोदा रङ्गनाथाय नमः ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां मनसा समर्पयामि नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् आराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ति मोचिष्ठायां सविनिगणितं यावदात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूय अन्नवयल् புதுவையாண்டாளரங்கற்கு அன்னுதிருப்பாவை பல்பதியம் திசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்ல சூடி உடுத்த சுடக்கொடியே தொல்பாவை ஆடியருள வல்லவல் மலையா வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னை மாத்தம் நாங்கடமா வண்ணமேனல் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் 16ನೇ ಪಾಶುರ
நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே, குடித்தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைப்பறை மாயன் மணிவண்ணன் என்று தேவாய் நேர்ந்தான் ஓயோமாய் வந்தும் துயிலப் பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்ன மாட்டாதே அம்மா மீனேஷ நிலை கடவம் நிற்கேலோ கண்டாள் திருவடிகளே ಶರಣಂ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ನಾಯಕನಾய் ನಿன்ற ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಂದಗೋಪನುடைய ನಂದಗೋಪರ ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ, ದಿವ್ಯ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನೇ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕನೇ, ಕುಡಿತೋನ್ನು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಜ, ಕೊಡಿತೋನ್ನು ಧ್ವಜವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ ತೋರಣ ವಾಸಲ್ ಕಾಪಾನೆ, ತೋರಣಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಆ ದ್ವಾರ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಬೇರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ. ಮಣಿಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಣಿಮಯವಾದಂತಹ ಆ ಬಾಗಿಲು ಅದರ ಚಿಲುಕವನ್ನು ತೆಗಿತಿರವಾಯ್. ಆಯರ್ ಗೋಪಾಲರ ಶಿರುಮಿಯರೋ ಉಮಕ್ಕೆ ಕನ್ಯರಾದ ಶಿರುಮಿಯರ್ ಯಮಕ್, ಅದು ಶಿರುಮಿಯರೋ ಉಮಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಯೆಯರಾದ ನಮಗೆ ಅರೈಪರೈ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದ ವಾದ್ಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಾಳ, ತಂಬೂರಿ, ಕಂಜಿರ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಈ ಮಾಯಾ ಚಷ್ಟಿತನಾದಂತಹ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ನೀಲಮಣಿ ವರ್ಣನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ನೆಲೆ ವಾಯನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸನೇ ಕೊಡೋದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ತೂಯೋಮಾಯ್ ಬಂದು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಯಿಲ್ ಎಳಪಾಡುವನ್, ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಯಾಲ್ ಬಾಯಿಂದ ಮುನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇನೆ ಮಾತಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಹೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ನೀನೇಶ ನೀನು ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಲೈಕದ ನಿಲುವು ಕದವನ್ನ ನೀಕ್ ತೆಗಿ, ಈ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಈ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಮಾತು. ಈಗ ನಾಯಕನಾಯ್ ನಿನ್ನ ನಂದಗೋಪನುடைய ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ, ಕುಡಿತೋಂಡ್ರೋಂ ತೋರಣ ವಾಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ. ಬಾಯಿಲ್ ಕಾಪೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ವಾಯಾಲ್ ಮುನ್ನ ಮಾತಾದೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಾವೇನೆ ಗೋದೆಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಶಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಈರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ, ಆರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ, ನಾಲಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡದೆ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ ಗುರುಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗೇನೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾತ ಓದಿದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 25ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದೋಯ್ತಲ್ಲಂತ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ತಂದ್ರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ ಆ ಸೈಜ್ ಜಿರ್ಲೆನೇನೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಂತ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಇದೇನೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನೂರಾರು ಮತವಿರುವುದು ಲೋಕ ದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪದಾನ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪದ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳದೆ, ಅಂದ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೇರೆ, ಇಂದ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೇರೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ, ಅದು ಬಳೆಗಂತೂ ಇಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿತಾರೋ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಅದು ನೇಯ ನಿಲೈಕ್ಕದವ ಅಂತ, ನೇಷ ನಿಲೈಕ್ಕದವ ಆಂಡಾಳ್ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು.
ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ತಪ್ಪಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ನೋಡಿ ಈ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಪಾವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವಿನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ 5 ಪರ್ವಗಳು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಸೇಜು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮಾಮೂಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡೋದು, ಅವನ ಜೊತೆ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನು ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಾರ ಹೋಗು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರ ಒಬ್ರು ಅಂತ ತಡಿತಾನ. ಏನೋ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ತಡೀರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಏನೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಶಿವಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಗಣಪತಿನಾಗ್ಲಿ ಶಿವನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಖಂಡಿತ ಅವರು ದೇವತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಂದಿಸು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಶಿವನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು? ಶಯ್ಯ ಅಂದನೆ ಶಯ್ಯೋ ತೀ ಕುರುಳೈ ಶನ್ನೋದು. ನಾವು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು, ನಾವು ನಾರಾಯಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸುವಂತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪದ ಸರಿದಂತರೀಪ ಪುಷ್ಪ ಪುರ ಪರಿಪಾಲನ ನಿತ್ಯ ಜಾಗರೂಕಾನೆ ಪ್ರಹರಣ ಪರಿವಾರ ವಾಹನಾತ್ಯಾನ್ ಕುಮುದ ಮುಖಗಣಾನ್ ಗಣನಾಯಕಾನ್ ನಮಾಮಿ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು 5 ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ ಅಂತ. ಅಭಿಗಮನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಇಜ್ಜ ಕಾಲ ಸ್ತೃತಿ ಯೋಯಂ ಅಗ್ನೋಂಶ ಸೌಪಾಗತಃ. ಇಜ್ಜ ಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಾನು ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೃದಯಾಗಂತು ಮಯಾ ಕೃತಂ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾಹ್ಯೈಸ್ತ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗಚ್ಚೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ದೇವೀರ್ ವಿಭೂಷಾಯುಧ ಗಣಮುರಗಂ ಪಾದುಕೆ ವೈನತೇಯಂ ಸೇನೇಶಂ ದ್ವಾರಪಾಲಾನ್ ಕುಮುದ ಮುಖ ಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ ಮೊದಲೇನೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸನೋ 3 ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ಆ ಗರುಡ ಗಂಬದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ. ಪುರುಷರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ 8 ಅಂಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ 5 ಅಂಗಗಳು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಯಾರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಸಿಂಹನೋ ಕೇಶವನೋ ರಂಗನಾಥನೋ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಲಾದೇವಿಯರು ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರುಗಳು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಪರವಾಸುದೇವ ಅವನನ್ನ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ. ಆದಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠ. ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣೀಶ್ಚ ಚಾಮರವನ್ನ
ಭಗವಂತರಿಗೆ ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷ್ಣುರ್ ದೇವಿ ವಿಭೂಷಾಯುಧ ಗಣಮ. ವಿಷ್ಣು ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಲಾದೇವಿಯರು ಅವನ ಆಭೂಷಣಗಳು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು. ಆಯುಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉರಗಂ ಪಾದುಕೆ ವೈನದೇಯಂ, ಅವನ ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ವೈನದೇಯ. ಸೇನೇಶಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ದ್ವಾರಪಾಲ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ಕುಮುದ ಮುಖಗಣ, ಇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಕುಮುದ ಗುಣ ಮುಖಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮದೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮದೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರು, ನನ್ನ ಸೇವಕರು, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇವರ ಪರಿವಾರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆ ನಾವು. ಓಂ ಕುಬುದಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಬುದಾಕ್ಷಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಮನಾಯ, ಈ ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು. ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ, ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶನು ಸೇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಪರಿಷತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನು ಇದ್ದಾನೆ. ಶಂಕುಕರ್ಣಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಿಯೇ ಸವಾಹನ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ 4 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಕರು, ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ 4 ಬಾಗಿಲುಗಳಿದೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡೋ ಪ್ರಾಕ್ ದ್ವಾರೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ ದ್ವಾರೆ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಕೌ, ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಅಂತ ಇಬ್ರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲು. ವಾರುಣ್ಯಾಂ, ವರುಣ ಇರೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ವಾರುಣ್ಯಾಂ ಜಯ ವಿಜಯೌ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ವಿಜಯರು. ಸೌಮ್ಯೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು, ಸೌಮ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಸೋಮ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಧಾತೃ ವಿಧಾತೃಕೌ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ವಿಜಯರು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಧಾತೃ ವಿಧಾತೃ. ಕುಮುದಾಕ್ಷಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕೋಥ ವಾಮನಃ ಶಂಕುಕರ್ಣ ಸರ್ಪನೇತ್ರ, ಶಂಖಕರ್ಣ ಸರ್ಪನೇತ್ರ, ಸುಮುಖ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಹೊರಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಿರೋರು. ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳೋದು, ನಾಯಗಾಯನಿಂದ ನಂದಗೋಪುರಡಿಯ ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನು ಮಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಧ್ವನ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಕಲಿಸಿದ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು, ಅವನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮಿಸೋಣ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮನ. ಬೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭ ನಾಥ ಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಇದು ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭ ಯತಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರವರು, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಇವರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ, ಅತ್ತೆ, ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಅವರ ಮಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ರು.
ತವ ಸೇವಯ ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟವರ್ಷೀಯ ಭವೇತ್ ಕನ್ಯಾ ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಸ್ವೀಕೃತಂ ತ್ವಯ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಎರಡು ಮನೆಗೂ ಅವಳು ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರಮಾರೋಹಂತಿ ಯಸ್ಯಂತಿ ಪೃತನ್ಯತಃ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪತ್ಯುರಾರೋಹ ಪ್ರಜಯಾಚ ವಿರಾಟ್ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ ಶ್ವಶುರೇ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ ಶ್ವಶ್ರುವಾನ್ ಭವ. ಬರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು, ಏ ಮಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿಯರು, ನಾದಿನಿ ಮೈದುನರಿಗೆ ನೀನು ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು, ಇದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆ ಗೋತ್ರ, ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಗೋತ್ರ. ಸಪ್ತ ಪದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗೋತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋತ್ರಗಳು ಬಂದಾಯ್ತು. ಅವಳ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ವಸುಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದಿದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪರವಾಗಿರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಗಂಡುಗೋ ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದು. ಯಂ ನಾರಿ ಉಪಬ್ರೂದೆ ಕುಲ್ಯಾನಾಮಪಂತಿಗ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪದಿ ದೀಪಾಮ ಶರದಶತಂ. ಈ ನಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇ ಅರ್ಯಮನ್ ದೇವತೆಯೇ, ಈ ಲಾಜಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಳನ್ನ, ಭತ್ತದ ಅರಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಜೀವಾಮ ಶರದಶತಂ, 100 ಶರದ್ ಋತುಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ತನ್ನ ಸಖಿಯರು, ಭಾಗವತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು? ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ, ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಖಿಯ ಮನೆನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಣಿ ಮಾಡಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವ್ದು ಗೋಡೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕ, ಅದು ಅರಮನೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಇದು ಪ್ರಾಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯೋನೊಬ್ಬ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನೇ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ. ನಾಯಕನಾಯ್ ನಿಂದ ನಂದಗೋಪನುடைய ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ. ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಂದಗೋಪ. ನಂದಗೋಪ ಯಶೋದೆ ಇವರಿಬ್ರು ಎಂತಹ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗೋಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಯಶೋದೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ದುಃಖ ಪಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಳು. ಯಶೋದಾನಂದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಾಗಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಪಿರಂದಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಶರಥನ ಮಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪ ಯಶೋಧನ ಯಾರು ಆರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್? ವಸುದೇವನ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ಕಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂದಗೋಪ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಭದ್ರವಾದಂತ ಕಾವಲಿತ್ತು. ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಇದ್ದ. ನಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನು ಅವನು. ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದಗೋಪನ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕ. ಅವನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧ. ತಾತ್ವಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಂದಗೋಪನ ಕೋಯಿಲ್ ಗೋಕುಲವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಂಡಾಳ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯವಳು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶೇಷತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು.
ಅನನ್ಯಾರ್ಘ ಶೇಷತ್ವ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದಿರೋದು. ಪತ್ನಿ ಪತಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ತಾನು ಅಧೀನನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಪತ್ನಿ ಪತಿಯನ್ನ ಕರು ಹಸುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೋ, ಯಥಾ ವತ್ಸಹ ಓ, ಇದೊಂದು ಇದೆ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುರೂಪಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೀತೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷವತ್ತ. ಪತಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ತಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನೋಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಧೀನನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ತದೇಕ ಭೋಗತ್ವ. ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ತತ್ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವು ಅಧೀನರು ಎಂಬ ಭಾವ. ತದ್ವಿರಹ ಅಸಹತ್ವ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಇರಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯು ಎಣ್ಣೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈಮಾರ್ಬ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಂಥವಳನ್ನ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಭಗವಂತ. ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇನ್ ಇರೆಯುಮೆಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ. ಅವಳನ್ನ ಮಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ. ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿತ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಿತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೂಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. ಬಾಳ ಸಖರು ನಾವಿಬ್ರು. ಇಬ್ಬರ ಬಾಳು ಅರ್ಧ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಸಂಘಾದಾನ ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಹೊಣೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಇದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಕಾಜಯ ಅಂತಾರೆ. ಜನಕ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೃಹಸ್ಥ. ಅವನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಹಳ ಸೇಫ್. ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ನಾನು ನನ್ನದು ಇದು ನಂದು ಅದು ನಿಂದು ಅಂತ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಏನೋ ಜಗಳವೋ ವಿರಸವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡುದು ಬರಬಾರದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರಕ. ಏನು ಎರಡುವೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಮೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗವಸ್ತಿ. ಆ ಅನ್ಯತೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪತ್ನಿ ವ್ರತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಳ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸುದೇವ ವಿವ ರೋಹಿಣಿ ಚಂದ್ರಮಸ್ತಾವಿವ ಅತಿ ಮಾತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದುರಂಧರೋ. ಆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ. ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅನನ್ಯಾರ್ಯ ಶೇಷತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ತದೇಕ ಭೋಗತ್ವ, ಮೂರನೇದು ತತ್ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ತದ್ವಿರಹ ಸಹತ್ವ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಂದನ ಅಳುವುದು. ಕ್ರಂದಯತಿ ತವಾಗ್ರೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ನೀನು, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನದು. ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೀನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ದಿದ್ದು ನಾನಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮರ್ಜಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ, ಇದೇ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ, ಇದೇ ಪ್ರಪದನ. ನಾನು ಅನ್ನೋದಿರುವ ಇಲ್ಲವಾಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ. ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನೇ, ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವನೇ, ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗಾಗಿಯೇನೆ, ಅದರ ಫಲವೂ ಅವನಿಗೇನೆ. ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಪುಣ್ಯವೂ ಬೇಡ ಪಾಪವೂ ಬೇಡ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಲಾಗ್ಬೇಕು.
ತೋರಣೋಸ್ತಿ ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಂ ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಬಾಗಿಲು ಅನ್ನೋದರ್ಥ ಒಳಗಿರುವವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಂತು ಅವರ ಇಷ್ಟ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ದ್ವಾರಪಾಲಕ. ಇವರುಗಳು ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದ್ರು. ಏನು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಣಿಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್, ಈ ರತ್ನಮಯವಾದಂತಹ ಬಾಗಿಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಚಿಲ್ಕವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಸಖಿಯ ಮನೆಯೇ ತೂಮಣಿ ಮಾಡ, ಇನ್ನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾದಂತ ಇವನ ಮನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಡಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಣಿರತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ನುಗ್ಬಿಡೋದ? ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗ್ ಭಯನಾಶಕನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಳಿದ್ವಿ. ಭಯಕೃತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಪರಮ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಈಗ ಚಳಿದೆ ಅವನು. ಭಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ? ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗ್ಯ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಈ ಭಾವದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ವ್ಯಾಧಿಯೋ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ. ರೋಗಗಳಾಗಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಹೊಣೆ, ನಾವೇ. ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಜಪವೋ ತಪವೋ ಧ್ಯಾನವೋ ದಾನವೋ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕರ್ಮದ ಏನಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಬಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಧಾನ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಓದಿ ಭಾಗವತವನ್ನು, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವನವನು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೇನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕುಂತಿನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣ ಹತ್ರ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ ತೊಡಬೇಡ. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕವನು ಅಡೆಗೆ ಕಡೆಯವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಮಧ್ಯದವರು ಅವ್ರ ಬೇಕಿಲ್ದವ್ರ ಶುನಶೇಪನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನರಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅವನಿರ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದ, ತಾಯಿ ನಾನು ಕಡೆಯವನಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆಗ ನಾನ್ ಬೇಕಿಲ್ದವನು ನಡೀಲಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಭೇಟಿಯಾದ. ಅವನ ತಂಗಿ ಮಗ ಇವನು ಶುನಶೇಪ. ಮಾವ ನನಗೆ, ನಾನು ತಂದೆಗೂ ಬೇಡವಾದವನು ತಾಯಿಗೂ ಬೇಡವಾದವನು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 2 ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಕಂಬ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ 2 ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸು. ವರುಣ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಾವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಂತ. ನರಭೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಶುನಶೇಪನ ವೃತ್ತ, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಂದೆಗೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ರೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾತರಾದವರು ನೀವು ಮಧ್ಯಮರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಪಿತೃಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು 4 ಒಲೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 300 ಜನ ಕರೆದು ಬೇರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ವಾದ್ಯರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೇನೋ ಇದು ವಿಕಲ್ಪಗಳು. ಯಾರು ಏನೇನ್ ತೋರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಕೇಳೋಂತ. ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿ, ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಪ್ಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ.
ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಇದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತೀರಿ ತೆಗೆದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಡ್ಡ ಹಿಂಗಾರು, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹಿಂಗಾರು, ಈಗ ಹಿಂಗಾರು, ಆ ಹಿಂಗಾರು ಅಂತ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ 1000 ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾವು ಭಯನಾಶಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿರೋದು. ಆ ಭಯನಾಶಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಾವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಮನನ್ನ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರೀ ಭಯವೇನೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸುರ, ಯಾರಿಂದ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದವನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ, ರಾತ್ರಿನೋ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾವಿಗಳು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸುಂಟರ್ ಗಾಳಿ ತರ ಬಂದವ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಪ್ಪ. ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳಿದ, ಪೂತನಿ ಏನಾಗ್ ಬಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂಸು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಿನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡವಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಕಡೆಗೆ? ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದವಳು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಅವಳು. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಳೆಯ ಬಾಲೆಯರು, ಆಯರ್ ಶಿರುಮಿಯರ್. ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ಈ ವತ್ಸಾಸುರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅವನೇನು? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಗೋಪರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕರುಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುವಾಗಿ ಬಂದವನು. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಆ ಕರುವಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಎತ್ತಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವಣೆ ಬೀಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದಾರದಲ್ಲಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿ ಜಾಗ, ಅದನ್ನೇ ಗೋಣಿ ಚಲದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೋಣಿ ಹಗ್ಗದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ 1-2 ಎಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಹೊಲದ ಆ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕವಣೆ. ಹಾಗೆ ವತ್ಸಾಸುರನನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಿತ್ತ ಮರದಲ್ಲಿ, ಕಪಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗೆದಂತ ವತ್ಸಾಸುರ ಮತ್ತೆ ಕಪಿತ್ತಾಸುರ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವರು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವತ್ಸಾಸುರ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿಯೇ ತೋರ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬನೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಂದವ್ರು 8 ಜನ, 14,000 ಜನ, ಕರ ದೂಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನ ತಿಂದು, ಇವ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಧ್ವಂಸ, ಇವರ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಳುಗೆಡಿ ಅವರನ್ನೇ ತಿಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಿರ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೈ ಪರೈ ಮಾಯನ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನೆನ್ನೆಲೆ ವಾಯ್ ನೇರ್ದ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ನೆಲೆ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಮಣಿಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋದೇ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದು ಮೋಹ ಶರೀರ, ಇದೇ ಮಾಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರೆ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಈ ಮಾಯೆಯ ತೆರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ನಾವು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಧೂಳು ಗೀಳು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗಾಜಿರೋದೇ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ
ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡಿ ಅದು, ಬಹಳ ಹಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಪೊರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತವನು ಮಣಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತಂತವನಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮಣಿವಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ನೆನೆ ನಮಗ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡಪ್ಪ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ರತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ನನಗೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಆಗಂತಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕ ನನ್ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತೂಯೋ ಮಾಯ್ ಬಂದು ತುಯಿಲೆಳಪ್ಪಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ, ಅವನನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಈ ಸ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ಓಹೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಕೃತ್ಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನೆ, ಯೋಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಏಳ್ಸೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಯ ಮುನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತಾದೇ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಬಾಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಡಿಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜಯ ವಿಜಯರು ಸನಕಾದಿಗಳನ್ನ ತಡೆದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅವನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ತಡೆದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ, ಅವರುಗಳು ಭಾಗವತರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ 3 ಜನ್ಮದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನಗ್ ಶತ್ರು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುವಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ. ವಾಯ ಮುನ್ನ ಮಾತಾದೆ ಅಮ್ಮ. ಕಡೆಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹೇಳ್ದ, ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ. ಗೋಪಿಯರು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ನಮಗ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನೇಶ ನಿಲೈಕ್ಕನವ ನೀ ಕೇಳೋರೆಪ್ಪಾವಾಯ್. ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇವರುಗಳನ್ನು ಚಂಡಾದಿ ದ್ವಾರಪಾಲಾನ್ ಸಂವೃತ್ಯ ಸಂಭಾರಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಚಂಡಾದಿ ದ್ವಾರಪಾಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೂಜಾಗೃಹದ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಕುಂಠದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂಜಾಗೃಹ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವನು ಪರವಾಸುದೇವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳದಂತೆ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಂ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮದೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರಶ್ಚಲಮತಿರಸೂಯ ಪ್ರಸವಭೂಹು ಕೃತಜ್ಞೋ ದುರ್ಮಾನಿ ಸ್ಮರ ಪರವಶೋ ವಂಚನ ಪರಃ ನೃಶಂಸ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಥಮಹಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೆ ಅಪಾರಾದುಕ್ತಿ ಹಿರ್ಣಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಃ. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾದಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನು, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಕ ಭೂಮಯೇ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ. ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ, ಇವನೊಬ್ನೇ. ಸಿಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ದಯಾನಿಧಿ.
ನಮೃಷಾ ಪರಮರ್ಥಂ ಏವಮೇ ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಮೇಕಮಗ್ರತಃ ಯದಿಮೇನ ದೈಷ್ಯಸೇ ತತೋ ದೈನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋಬೇಡ ನೀ. ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾ ಸಿಂಧು, ದಯಾ ಶತಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ದಯೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠನಾದವನು ನಿನ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಾಯುವಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮಟೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ತಮಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಶಬ್ದನೇನಾದ್ರು ನಿಲ್ಸೋಕಾಗತ್ತ? ಆ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮಟೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಕೋಲನ್ನ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ತಮಟೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವವನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಅದ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ಯಾರೋ ತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತು, ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರೂರ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳ ವಿವೇಕ ಮರಿಯಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕುಳ್ಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕಾಚಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬದಲು 2 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬೋಣ, ಗ್ಲಿಬೆಂಕ್ಲನೈಡ್, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ವಾದ್ಯ, ಅದು ಮೃದಂಗವೋ ತಮಟೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಬೇರೆ ನಗಾರಿ, ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ದಡ ಧಾಡ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಿವೇದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಘಂಟಾನಾದ. ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಿರಿಗಂಟೆ ಆಚಿ ಅಂಶಿ ಆಗಿದೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಶಾಂತು ಮರೆಗೆ ಅದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಧನೆ ಅಂಶಿ ಆರಾಧನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವೈ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತಿರುಪಾವೈ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಘಂಟಾನಾದ. ಅವಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರ ತೇ ಗಚ್ಚಂತು ಆಜ್ಞಾ ಹರಿಹಿ. ಘಂಟಾನಾದಂ ಇಂಟಿಕಿ ವಿನೋದಂ ಅಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಓಂಕಾರನಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಘಂಟಾನಾದ, ಶಂಖನಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘಂಟಾನಾದ, ಧೂಪ ದೀಪಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘಂಟಾನಾದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘಂಟಾನಾದ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಘಂಟಾನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕಿಡುವಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕರು ಘಂಟಾ ಅವತಾರ. ಬಲಗೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸೋದಂತದ್ದು. ಇದರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗಂಟೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವರದರಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘಂಟಾನಾದ ಇದೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ನಾದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವಮಾನ ಯಾವ್ದೇ ತೋರಿಸಿದಂತಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಡಗೈ ಮೊದಲು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗೈಯಿಂದಾನೇ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೃಗಮುದ್ರೆಯಿಂದ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸಿ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಮೃಗಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾದೂದಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧೋದಕ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲಗೈ ಅದರ ಹಾಗೇನೆ ಧೂಪವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್. ದೀಪವನ್ನ ದರ್ಶಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ ನಾಯಕ ಇದ್ರದಕ್ಕಾಗವನನ್ನ ಇದನ್ನ
ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗುವಂತಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವೀಟು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರಿ ಇರ್ರಿ ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಭಗವಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೆಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪೂಜಾಗೃಹ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸತ್ವಗುಣ ಚೈಲಾಜನ ಕುಶೋತ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಭಾಸನ, ಮೊದಲು ಮಣೆ ಸಮತಟ್ಟಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣೆ ದಾರುಮಯ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದರ್ಭೆಯ ಆಸನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, 3 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಒಂದು ಶ್ರೌತಾಚಮನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುರುವನ್ನ ನೆನಪಿಸಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಯಕ ನಾಯನಿಂದ ನಂದ ಗೋಪನುಡಿಯ ಗೋಯಲ್ ಕಾಪ ಆನೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂತವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದಿತ ಸಾಧಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಾಪದೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪೃಷ್ಟೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ದೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಮಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಭಗವತ್ತಃ, ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅಚಿನೋತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಮಾತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಗುರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜನೀಯರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಥಾರೂಢ ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗ ಧರಾದ್ವಿಜ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಮಪಿ ಯದ್ಭೂಯು ಸನೋ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಥಾರೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇವರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗ ಧರಾದ್ವಿಜಾಹ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ಇದುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವೇದವನ್ನ, ಭಗವಂತನನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ನಿಂದಕರನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಣೀಯ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗಧರ ದ್ವಿಜಾಹ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಮಪಿ ಯದ್ಭೂಯೋ, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತು ಬೇರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಸನೋ ಧರ್ಮ, ಅದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನಾಯಕನಾಯನಿಂದ ನಂದಗೋಪನುಡಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇದ್ದಂತೆ. ನಿಮ್ಮನಿಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ನಾಗವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಗಿತಿ ಎಂದ್ರು ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಮುಖಾತ್ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ರನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮೊಬೈಲು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾರ್ಯಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಈ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ರುವನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸುನೀತಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಥೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂದ್ರು. ನಾರದ ಬಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ನಿಂದು, ನಾ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇವಾಗ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೆಬ್ಬಾವಿದೆ, ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲು ಸೊಳ್ಳೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕಡಿಯುವಂತ ದಂಶಕಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಂಬಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಕಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ನಾರದನನ್ನು. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನೋಡಿ, ಗುರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು, ನೀನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಅವನೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೃತೆ ಆಚಾರ್ಯವತ್ತಯ ಮುಕ್ತೌ ತಸ್ಮಾತ್ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್. ಗುರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಪಾಪಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ಪುಂಡರೀಕ, ಪಂಡರಾಪುರ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಂಡರೀಕ, ಅವನ ಕತೆ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಪಂಡರಾಪುರದ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿನೇನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾಸಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಇಳಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು. ಇವರುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ತುಳಸಿ ದಾಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಪತ್ನಿನೋ ಮಗನೋ ಯಾರೋ ಅವನಿಂದನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ನೀನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಗುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ನಾಯಕನಾಯನಿಂದ ನಂದಗೋಪನುಡಿಯ ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪಾನೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ್ವಾರಪಾಲಕನನ್ನ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಆಳ್ದನಹ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯ ಪಡಿಯರನೆ, ಗುಡಿ ತೋರಣಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯ್ದವನೇ, ಬಿಗಿದ ರನ್ನದ ಕದದ ತಾಳವನ್ನು ತೆಗೆಯಯ್ಯ, ಮುಗುದೆ ಗೋಪಿಯರ್ ಎಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕೆ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಮೇಯ್ವಣ್ಣನ್ ಒಪ್ಪಿದನು ನಿನ್ನೆಯೇ, ಉಪ್ಪ ವಡವನು ಪಾಡೆ ನೇಮದಿ ಬಂದಿಹೆವೋ, ಒಲ್ಲೆನೆನ ಬೇಡಯ್ಯ ಮೊದಲನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕದದೆರೆಯ, ಈ ನಮ್ಮನು ಪಿತಾನ್ ಒಳ್ಳಿತವು. ஓதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழமோர், சோதி மணிமாடும் தோன்றுமோர், இதியால் நல்ல பக்தர் வாழமோர், ஆன்மறைகளோதுமோர், வில்லி கொத்தூர் வேதக்கோனோர், பாதக்கங்கள் தீர்க்கும் பரமனடிகாட்டும், வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும், ஓதை தமிழ் ஐயைந்து மைந்து மரியாத மாநிலரே, வையும் சுமப்பதும் நம்பு, திருவாழி ஊரத்தில் சேர்த்து திட்டாள் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே, பெரும்பதொரு மாமுனிக்கு பின்னான ஆழ்வாழியே, 143 உரைத்தாள் வாழியே, உயர் அரங்கற்கே கண்ணி வந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடு வாழியே, மண்புதுவை நகர் கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து.